मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुम मानको स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य बही जो बहीर ना अच्छी तुम भाषा महक से भाषा महक बहीर विषय वस्तुर ना अच्छी निवेदन। ये गोटे नाटक ये आम आज पढ़ा ये पढ़ा तार कठिन शब्दर अर्थ बुझा आउ तार प्रश्न उत्तर करदेबा। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देख। आ भिडियोटी भल लगिले मोर पाठपढ़ा पसंद आसिले भिडियोटी को तुम्हें शेयर करदेव आ लाइक करदेव। आ प्रथम थर चैनलटी को देखुले चैनलटी को सब्सक्राइब करदेव। तेरे चल पाठ आरंभ करवा। विषय वस्तुर ना अच्छी निवेदन। प्रथम दृश्य बण पहाड़ घेरा परिवेश। कांधरे बैग हाथरे डायरी और कलम धरी प्रवेश कले जगन। जगन बेली गोटे पिला जे कि कौन करछि ना कांधरे बैग पकईछि हाथरे डायरी धरिछि आ पेन भी धरिछि बा कलम भी धरिछि से प्रवेश करुछि। आ परिवेशरा केमितिया ना बण पहाड़ घेरा परिवेश। जगन कौन कहूछि वाह कि सुंदर बण जंगल। नील आकाश को मथा टेकी रही अछि पहाड़ पर्वत। कुळुकुळु नादरे बही जाउछि पहाड़ी झरणा। मृदु पवन रे देह मन उल्लसित होई उठुची। वास्तव रे मानव समाज पई प्रकृतिर ए वरदान। जगन पिलाटी बैग धरी डायरी धरी कलम धरी जंगल रे प्रवेश करिछि। तेणु जंगल रे से कौन सब देखुची जंगल रे सब कौन थाए पशुपक्षी थांती गछलता थाए आउ केतक जगार जंगल भितर देई झरणा किंबा नदी मध्य बही जाई थाए जो जहार पानी जंगल रहुथिबा पशुपक्षी माने पी थांती। तेणु सेई परिवेश भितर जेतल जगन पशि जाइछि बा जगन जाइछि सेई परिवेश को बा जंगल को जाइछि सेठी जंगल को देखि सारला पर से कहूची कि सुंदर बन जंगल। से प्रकृति वर्णना कर कौन वर्णना कर ना नील आकाश को मथा टेकी रही पहाड़ पर्वत। आकाशर रंग नील तेणु पहाड़ गुड़िक तो बहुत उच्च। तेणु से उच्च उच्च पहाड़ गुड़िक जमी मथा टेकिकी आकाश को चाहिए बा आकाश को मथा टेकिकी रही। आउ कौन देखला से ना कुळुकुळु नादरे बही जाउची पहाड़ी झरणा। से जंगल भितर देई पहाड़ी झरणा बही जाउची आ झरणा बही गला परे तार शब्दटा एभली शुभे कुळु कुळु हेई शुभे बहुत सुंदर लागे। तुमे जंगल भितरे गोटे झरणार शब्द शुणुथिबो किंतु झरणा को देखि पार नथिबो से भली अनुभव तुमर अछि मोर अछि। आमी जंगल बाट देई जाउ थाउ किंतु अनेक जगह एमती हेछि जंगल भितरे कुळु कुळु शब्द सब थाए मो आखि खाली खोजु थाए कोठी झरणा पानीटा मु देखिबी कि बेले बेले देखा जाए बेले बेले देखा जाए ना। तेणु से जो शब्द मन आउ देहरे शिहरण जागे उठे आत्मा शांति हो जाए। से भली परिवेश जगन को मध्य बहुत भल लगी। आउरी कौन से अनुभव करुच्ची ना मृदु पवन रे देह मन उल्लसित होउची जेहेतु जंगल परिवेश ठंडा ठंडा परिवेश तेणु ताकू बहुत सुंदर लगुची। से कौन कहूची ना वास्तव रे मानव समाज पई प्रकृतिर ये होची वरदान। प्रकृति के सृष्टि करथिले भगवान मनीष पाई। प्रथमे सृष्टि बण जंगल होता। बण जंगल रहुथिबा मनीष माने धीरे 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 सभ्यतार आलोकरे आलोकित होई पुणी विज्ञानर उन्नति रे चरम सीमा रे पहुंचबा परे आज आम ए परिस्थिति रे पहुंचीचु। किंतु ता पूर्व आमर पूर्वपुरुष माने से बण जंगल रे ही रहुतेले। एई बण जंगल पहाड़ पर्वत पशु पक्षी ए समस्त होजंदी आम मानक पई गोटे गोटे ब्लेसिंग्स आम मानक पई ईश्वरंकर वरदान। तापर किए कहूची ना तापर गच्छ कहूची गच्छ आसीची माने ये जंगल को जाइछि ना जंगल ले जो माने अछंती सेई मानन को तो नेई कि नाटकटा हबो। जंगल ले गच्छ अछंती गच्छ आसी कहूची तुमे कोन देखि पारन तुम मनीष माने किपरि जंगल को गच्छ काटी सफा करि देउछंती मते टिके देख मोर शाखा प्रशाखा को काटी मनीष किपरि मते थुंटा करि देइछि। तुम गच्छ कोन कहूची ना वास्तव चित्रटा को से जगन आगे थौची। जगन जेहेतु गोटे मनीष पिला हो कि बड़ हो से तो गोटे मनीष ना तेणु ता आगे गच्छ आसी कहूची तुम कौन देखि पारन तुम मनीष माने केमती जंगल को काटी सफा कर दउछंती गच्छ को काटी सफा कर दउछंती मते देखुन मोर डाल पत्र सब काटिकी मो शाखा प्रशाखा काटिकी मते केमती थुंटा कर देइछंती। सेठू ता कथा शुणिकी जगन कौन कहूची आश्चर्य ही कहूची तुमे
ଗଛ କହୁଛି ହଁ, ମୁଁ ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ମୋର ଡାଳ ପତ୍ର ଚେର ପ୍ରଭୃତିରେ ଭରି ରହିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ମୁଁ ମାନବ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ବାୟୁ ଦେଇଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ମୁଁ ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ମଣିଷମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହଉଛନ୍ତି ଗଛଲତା। କାହିଁକି ନା ଗଛର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଂଶ, ତାର ଡାଳ ପତ୍ର ଚେର ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ କିଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ବା ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ତାର ପତ୍ରରୁ ବା ଚେରରୁ ଡାଳରୁ ଔଷଧ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଛଠାରୁ ଉପକାର ପାଇଥାଉ। ଆଉ ଗଛ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଥାଉ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ସୋର୍ସ। ଆମ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର, ଆଉ এই ଅମ୍ଳଜାନ ଗଛ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ସେଇ ଗଛକୁ କାଟୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ମୋର ଡାଳ ପତ୍ର ଚେର ପ୍ରଭୃତିରେ ଭରି ରହିଛି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ। ମୁଁ ମାନବ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଅମ୍ଳଜାନ ବାୟୁ ଦେଇଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବି ଦେଇଥାଏ। ସେଇ ଗଛର ବକଳକୁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକିରି ରହୁଥିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ। ଶୀତ ଖରା ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇ ଗଛର ବକଳକୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏବେ ସେଇ ବକଳରୁ ତାର ପୋଷାକ ତିଆରି କରୁଛି, ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ସେ ସବୁ ଦଉଛି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଦରକାର, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦରକାର। ତେଣୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛି, ବସ୍ତ୍ର ଦଉଛି, ବାସଗୃହ ଦଉଛି, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉଛି। ମୁଁ ହଉଛି ତୁମର ବନ୍ଧୁ। ଜଗନ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ। ତୁମର ଉପକାରକୁ ମଣିଷ ଭୁଲିଯିବା ଅନୁଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେ କହୁଛି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ। ତାକୁ ଯେହେତୁ ଗଛ, ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ଗଛ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସବୁ ଏତେ ଉପକାର ପାଉଛୁ ବା ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ତେଣୁ ଉପକାର ବଦଳରେ ଆମେ ତ ଜଣକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେଇପାରିବା ନା। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ, ତୁମର ଉପକାରକୁ ମଣିଷ ଭୁଲିଯିବା ଅନୁଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ବୁଝାଇବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିଏ? ଜଗନ କହୁଛି। ତାପରେ ନଦୀ ଆସିଲା। ସେଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ବି ନଦୀ ବି ଅଛି, ଝରଣା ବି ଅଛି। ନଦୀ ପ୍ରବେଶିଛି, ଆସିକି କହୁଛି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝାଇବ? ମଣିଷ ପରା ପୃଥିବୀର ବୁଦ୍ଧିଆ ପ୍ରାଣୀ। ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ? ମୋ ଦେହରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା ସହିତ କଳକାରଖାନା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନଦୀ ତଟବାସୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୋତେ ଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୂଷିତ ଜଳ ପାନ କରି ଜ୍ୱର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହଇଜା ପରି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ମଣିଷ ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରୁଛି। ଗଛ ପରେ ଆସିଛି ନଦୀ। ନଦୀ ଆସିକି କହୁଛି ମଣିଷକୁ କ'ଣ ବୁଝେଇବ? ସିଏ ବା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ, ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଜୀବ। ସିଏ ଜାଣିଛି ଗଛ ତାର କ'ଣ ଉପକାର କରୁଛି, ନଦୀ ତାର କ'ଣ ଉପକାର କରୁଛି, ସବୁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରୁଛି। ମୋ କୂଳରେ କଳକାରଖାନା ତିଆରି କରୁଛି, ଘର ତିଆରି କରୁଛି, ତାର ଯେତେକ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ମୋରି ଦେହରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଉଛି। ମୋ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଉଛି ବା ପାନୀୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ତାର ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ହଇଜା ହେଉଛି, କେତେକ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, କେତେକ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଣିଷ ବୁଝୁନାହିଁ, ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରୁଛି। ଜଗନ କହିଲା, ଆରେ ସତ କଥା ତ, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ କରାଇବି। ସେ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ କରାଇବି ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନଦୀ ଝରଣା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଅର୍ଥ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଏ କଥା ମୁଁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝାଇବି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କିଏ ଆସିଛି? ପବନ। ପବନ କ'ଣ କହୁଛି? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ମଣିଷ ଭାଇ, ଏଇ ଦେଖ ମୋ ଦେହ କିପରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କଳକାରଖାନାର ଧୂଆଁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଧୂଆଁ, ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଶବର ପଚା ଗନ୍ଧରେ ମୋ ଦେହ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ କାଶ ଥଣ୍ଡା ଯକ୍ଷ୍ମା ଆଦି ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛି। କେବେ ମଣିଷ ସମାଜ ଏକଥା ବୁଝିବ? ପବନ ଆସିକି କ'ଣ କହୁଛି? କହୁଛି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନଦୀ ଆଉ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ବା ଦୂଷିତ କରୁଛି ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଗଛ କାଟୁଛି ନଦୀ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପବନକୁ ବି ସେ ଦୂଷିତ କରୁଛି, ମୋତେ ବି ଦୂଷିତ କରୁଛି। ଦେଖୁନ ମୋ ଦେହରେ କେମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ମୋର ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁରେ
ସେ କଳକାରଖାନାର ଧୂଆଁ, ଗାଡ଼ି ମଟରର ଧୂଆଁ, ଆଉ ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକର ପଚା ଗନ୍ଧ ସବୁ ପୁରା ମୋ ଦେହରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ପୁରା ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାଶ ହେଉଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ଯକ୍ଷ୍ମା ହେଉଛି, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସୁଛି ବା ରୋଗରେ ସେ ପଡ଼ୁଛି। କେବେ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ବି ମଣିଷ କେବେ ସୁଧୁରିବ କେଜାଣି? କେବେ ଏ କଥା ବୁଝିବ ଯେ ତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଆଉ ପରିବେଶ ତା ପାଇଁକା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଶୁଦ୍ଧ ପରିବେଶ। ତାପରେ ଜଗନ କହିଲା ଏଇ କଥା ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଅବଗତ କରାଇବାରେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଜଗନ ସ୍ୱର କହୁଛି ନା ନା, ଏସବୁ ବିଷୟ ମଣିଷ ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏସବୁକୁ ମୁଁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତାପରେ ଆସିଛି କିଏ ନା ପାହାଡ଼। ନିକଟରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ତ ଅଚଳ, ଗୋଟାଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଜାଗାକୁ ଘୁଞ୍ଚି ପାରିବନି। ପାହାଡ଼ରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଏମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ ତ ଶୁଣିଲ, ହେଲେ ମଣିଷ ଆଜି ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ସଫା କରି ଖଣି ଖାଦାନ ଖୋଳି ମୋତେ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଜଳର ଉତ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ସବୁଜିମା ହରାଇ ମୁଁ ଟାଙ୍ଗରା ପାହାଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ବର୍ଷା କିପରି ହେବ? ମଣିଷ ସମାଜ କିପରି ବଞ୍ଚିବ? ବୁଝିପାରୁଛ? ପାହାଡ଼ କହୁଛି ଯେ ନଦୀ କଥା ଶୁଣିଲ, ପବନ କଥା ଶୁଣିଲ, ଗଛ କଥା ଶୁଣିଲ, ଏବେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ସବୁ ତ ଶୁଣିଲ, ଏବେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମଣିଷ ଯୋଉ କହୁଛି ମୁଁ ବିକାଶ କରୁଛି, ବିକାଶ ନୁହେଁ, ସେ ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ କରୁଛି। କ'ଣ କରୁଛି ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟିକି ସଫା କରିଦେଉଛି, ଖଣି ଖୋଳୁଛି। ଖଣି ଖୋଳିଲା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କ୍ଷତାକ୍ତ କରୁଛି। ପାହାଡ଼ ଖୋଳୁଛି, ଖଣି କେଉଁଠି ଅଛି? ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ପାହାଡ଼କୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଜଳର ଉତ୍ସ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେଇକିରି ନଦୀ ଝରଣା ବହି ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ଉତ୍ସ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଗଛ ନ ରହିଲେ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷୁଥିବା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକୁ କିଏ ମାଟି ତଳକୁ ଆଣିବ? ତେଣୁ ଜଳର ଉତ୍ସ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ସବୁଜିମା ହରାଉଛି। ଯେହେତୁ ମୋର ଗଛ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷ ସମାଜର ଯେ କେତେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ସେ ବୁଝିକି ବି ବୁଝୁନି। ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ବର୍ଷା ଯଦି ନ ହୁଏ, ମୋ ଦେହରେ ସିନା ଗଛ ଥିଲେ ବା ପୃଥିବୀରେ ସିନା ଗଛ ରହିଲେ ବର୍ଷା ହେବ। ବର୍ଷା ହେଲେ ସିନା ମାଟି ତଳକୁ ବି ଜଳ ଯିବ, ଆଉ ଚାଷବାସ ହେବ, ସେ ଖାଇବ, ବଞ୍ଚିବ। କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ସେ ମଣିଷ ସମାଜ? ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଗଛ, ନଦୀ, ପବନ, ପାହାଡ଼ ଏକ ସ୍ୱରରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଣିଷର ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ସହି ହେଉନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ, ନ ହେଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ଜଗନ ଯିଏ ବି ସେ ମଣିଷ ପିଲା ନା, ସେ ତାରି ଆଗରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାଇକି ଟିକେ ମଣିଷକୁ ବୁଝାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତୁମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ ଯେ ଆମକୁ ଯଦି ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ସେ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ, ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ନ କରୁ। ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ସେ ନିଜର କ୍ଷତି କରୁଛି, ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦେବାର ବାଟ ବାହାର କରୁଛି। ତାପରେ ଜଗନ ସବୁଠୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବି। ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର, ମାନେ କାହାର? ଗଛ, ନଦୀ, ପବନ, ପାହାଡ଼, ଏଇ ଝରଣା, ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକା ମୁଁ ପଛେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ମଣିଷକୁ ବୁଝେଇବି। ଯେଉଁ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ଗଛ ଏମାନେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ମଣିଷ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା। ଜଗନ ଚିନ୍ତିତ ମନରେ ଚାଲୁଥାଏ, ହଠାତ୍ ହାତୀର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା। ଜଗନ ଏଇମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାଏ, କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ, କେମିତି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, କେମିତି ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚେଇ ହେବ, କେମିତି ମଣିଷକୁ ସଚେତନ କରାହେବ, ଏଇସବୁ ବିଷୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ହାତୀର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା। ଜଗନ ସେଠୁ କ'ଣ କଲା? ହାତୀର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିକି ଚମେଇ ପଡ଼ିଲା। ହାତୀଟି ଜଗନ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଆରେ ଆରେ ଗଜରାଜ ତୁମେ? ଜଗନ ତାକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି, ଆରେ ଆରେ ଗଜରାଜ ତୁମେ? ବୁଝିପାରିଲ? ହାତୀ କହୁଛି, ଆଜି ତୁମକୁ ମାରିଦେବି। ତୁମ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ବାସସ୍ଥାନ ହରାଇ। ଏଠି ବି ଭୁଲ, ପ୍ରତି ପେଜରେ ଭୁଲ ବା। ତୁମ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ବାସସ୍ଥାନ ହରାଇ ସାରିଲୁଣି। ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ କିଛି ପାଉନାହୁଁ। କିଏ? ହାତୀ କହୁଛି।
ହାତୀ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ତୁମକୁ ମାରିଦେବି। ସେ ତୁମକୁ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ, ଜଗନକୁ କାହିଁକି ମାରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଜଗନ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା, ସେ ସେଇଥିପାଇଁକା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଅଛି ତାର। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିଦଉଛନ୍ତି। ହାତୀ କୋଉଠି ରହିବ? ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବ ନା। ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିଦଉଛନ୍ତି ହାତୀ କୁଆଡେ ଯିବ? ଖାଇବ କଣ? ତେଣୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ପିଇବାକୁ ପାଉନି, କି ରହିବାକୁ ଜାଗା ପାଉନି। ସେ ସେଥିପାଇଁକା ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ସେ ମଣିଷକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁକା ତାକୁ ଗୋଡେଇଛି ଜଗନକୁ। ଜଗନ କହିଲା ମତେ କାହିଁକି ମାରିବ ତୁମେ? ମୁଁ ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଛି? ମତେ କାହିଁ ତୁମେ ମାରିବ? ମୁଁ ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଛି? ହାତୀ କହୁଛି ତୁମେ ଦୋଷ ନ କଲେ କଣ ହେଲା? ତୁମ ମଣିଷ ଜାତି ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି ସାରିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ କଣ, ରହିବୁ କୋଉଠୁ? ଏଇ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? କି ହାତୀ କହିଲା ତୁ ଦୋଷ ନ କଲେ କଣ ହେଲା? ତୋରି ଭଳିଆ ଭାଇ ମାନେ, ତୁ ମଣିଷ ଜାତି ହିଁ ଆମକୁ ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇଛି ନା ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି। ତେଣୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦଉଛ ଆମେ ରହିବୁ କୋଉଠି, ଖାଇବୁ କଣ, ଏ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ତମେ ତ ଖାଲି ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତମେ ନିଜ କଥା। ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ଘର କରିବ, ଘର କରିକି ସେଠି ରହିବ। ଜଙ୍ଗଲ ନ ରହିଲେ ତମେ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ସେଠୁ ଜଗନ ସେଠୁ କହିଲା ଗଜରାଜ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ମାନବ ସମାଜରେ ପ୍ରଚାର କରିବି। ଏଇ କଲମ ମନରେ ମୁଁ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବି। ଜଗନ ସେଠୁ ହାତୀ କହିଛି ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଯାଇକି ତୁମମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବି, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ମୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବି। ତେଣୁ ମତେ ତୁମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାପରେ ହାତୀ ଗର୍ଜନ କରିକି ଚାଲି ଯାଇଛି। ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ମାଙ୍କଡ ଦଳ। ମାଙ୍କଡ ଦଳ ଆସି କଣ କହୁଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛ ମଣିଷ ଭାଇ, ଆମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମାଙ୍କଡ ଦଳ ଆସି କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଚାଲିଲ କୁଆଡେ? ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା ଜଗନ ପୁଣି ବାଟ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ ଦଳ ଆସି କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଚାଲି ଯାଉଛ ମଣିଷ ଭାଇ, ଆମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଜଗନ କହୁଛି ତୁମର ପୁଣି କି କଥା? ସେଠୁ ମାଙ୍କଡ କହିଲା ତୁମେ ମାନେ ତ ଗଛ କାଟିକି ପଦା କରିଦେଲ ଜଙ୍ଗଲ, କେନ୍ଦୁ ଆମ୍ବ ପଣସ ଗଛ ସବୁ କାଟି ନେଲ। ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଖାଇବୁ କଣ, ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି, ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କର ବା ଯୋଉମାନେ ବି ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ତମେ ତ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଦେଲ। ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଘର ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡେ, ଖାଇବେ କଣ, ରହିବେ କୋଉଠି? ସେଠୁ ଜଗନ କହିଲା ହେଉ, ଗଛ ନ କାଟିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ହେବ ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ। ହେଉ ଅର୍ଥ ଏଠି ହେଉ ହବନି, ହଉ କି ହଁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାପରେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଛାଡ। ଜଗନ କହୁଛି କଣ ନା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇବି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଗଛ କାଟିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ମଞ୍ଚ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ପରେ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ। ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ନା ଧରଣୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଛ, ନଦୀ, ପବନ, ପାହାଡ, ହାତୀ, ମାଙ୍କଡ। ଧରଣୀ ମା କହିଲେ ଆମର ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀକୁ ମା ରୂପରେ ଆମେ ତୁଳନା କରୁ, ମା ସହିତ ତୁଳନା କରୁ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ଧରଣୀ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। କଣ କରିବେ, କଣ କହିବେ ଶୁଣିବା ଚାଲ। ମାଟି ମା ମାନେ ଧରଣୀ ମା ବା ପୃଥିବୀ, ସେ କଣ କହୁଛି, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନଗଣ, କଣ ପାଇଁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛ? କାହାରି ମନରେ ମୁଁ ଖୁସିର ଚିହ୍ନ ଦେଖୁନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଣ? ମାଟି ମା କହୁଛି କଣ ନା ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନଗଣ, କଣ ପାଇଁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛ? କାହାରି ମନରେ ମୁଁ ଖୁସିର ଚିହ୍ନ ଦେଖୁନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ନଦୀ, ଝରଣା, ପାହାଡ, ପର୍ବତ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇ ମାଟି ମାର ଏଇ ପୃଥିବୀର ସନ୍ତାନ ନା। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ମଣିଷ ମାନେ ଯଦି କହିବେ ଆମେ ହିଁ କେବଳ ପୃଥିବୀରେ ରହିବୁ ଆଉ କେହି ରହିବେନି, ସେମିତି କେମିତି ହବ? ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି ନା, ମଣିଷ ରହି ହିଁ ପାରିବନି, କାରଣ ତାକୁ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାର। ତେଣୁ ମାଟି ମା କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖିକି ମା କହୁଛି କଣ ହେଲା, ମୁଁ କାହିଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, କଣ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଲାଗୁଛି, କଣ ହେଇଛି କଣ ତୁମର, ମୋ ନିକଟକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ସେଠୁ ଗଛ କହୁଛି ହେ ଜନନୀ, ଏ ମଣିଷ ମୋର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାକୁ ହାଣି ମତେ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଇଛି। ନଦୀ କହୁଛି ମାତା, ମଣିଷ ମାନେ ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ଜଳକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଦୁଃଖ ମାଟି ମାକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କଣ ଆଉ କିଏ କଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି? ପବନ କଣ କହୁଛି, ହେ ଜଗତ ମାତା, ମାନବର ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ସହି ହେଉନାହିଁ। ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଦୂଷିତ କରି ସାରିଲାଣି। ପାହାଡ କଣ କହିଲା, ମାତା, ମଣିଷ ଜାତି ମତେ ଲଣ୍ଡା କରି ଓ ଖୋଳି ତାଡ଼ି ମୋର ଶରୀରକୁ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଦେଇଛି।
ହାତୀ କହିଲା, ମାତା, ମୋର ବାସସ୍ଥାନ ଉପରେ ମାନବ ଜାତି ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲିଛି। ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କହିଲା, ମାତା, ମଣିଷ ଗଛ କାଟିବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଦୁଃଖ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଜଗନକୁ କହୁଥିଲେ ସେଇ ସବୁ କଥା ସେ ମାଟି ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ମାଟି ମା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାରି କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଶୁଣ ସନ୍ତାନଗଣ, ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର କଥା ଶୁଣିଲି, ହେଲେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର କଥା କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ। ମଣିଷ କଳ ଲଙ୍ଗଳରେ ମୋ ଦେହକୁ ତାଡ଼ି ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଓ ରାସାୟନିକ ସାର ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚାଲିଛି। ମୋର ଦେହ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ଦୁବ ଘାସଟିଏ ମଧ୍ୟ କଅଁଳୁ ନାହିଁ। ମୋର ଶରୀର ଅନୁର୍ବର ହୋଇଗଲାଣି। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ମା ପାଖକୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମାର ଦୁଃଖ ଶୁଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଗଲା। ହସ ତ ହସ, ଲୁହ ବି ଶୁଖିଗଲା, ନିର୍ବାକ ସମସ୍ତେ। କାହିଁକି? ମାଟି ମା କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ତ ତୁମମାନଙ୍କ କଥା କହିଦେଲ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ମୋ ଦେହକୁ ମଣିଷମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ମୋ ଦେହକୁ ତାଡ଼ିକିରି ଅଧିକ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁକା ଔଷଧ ବଦଳରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଔଷଧ ଆଉ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ବା ଦେହ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ଦେହରେ ବା ଦୁବ ଘାସ ବି କଅଁଳୁନି, ମୁଁ ପୁରା ଅନୁର୍ବର ହେଇଗଲିଣି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ମାଟି ମା ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକାସ୍ୱରରେ ମାକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ମା, କେତେ ଦିନ ମଣିଷର ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ସହିବା? ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ମାଟି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଉପାୟ ଅଛି, ମାତ୍ର ମାନବର ସେବା କରିବା ଆମର ଧର୍ମ। ସନ୍ତାନଟିଏ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ମା କ'ଣ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ? ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା। ଦିନେ ନା ଦିନେ ମଣିଷ ଏକଥା ବୁଝିବ। ତେଣୁ ମାଟି ମା କ'ଣ କହିଲେ ଯେ ମା ତ ମା, ସେ ମାଟି ମା ହଉ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ମା ହଉ ବା ଆମର ମଣିଷମାନଙ୍କର ମା ହଉ, ମାର ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ମହାନ। ସେ ଯେତେ ତା ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହଉ, ଯେତେ ଖରାପ ପିଲା ହଉ ପଛକେ ସେ ସବୁବେଳେ ତା ପିଲାର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ମାଟି ମା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ମାଟି ମା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଉପାୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନବମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ମଣିଷର ସେବା କରିବା ଆମର ଧର୍ମ। ସେ ନଦୀ ହଉ, ପାହାଡ଼ ହଉ, ହାତୀ ହଉ, ମାଙ୍କଡ଼ ହଉ, ପବନ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମଣିଷମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଲାଗିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ବା ଅବାଟକୁ ଚାଲିଯାଏ, ମା କ'ଣ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ? ତେଣୁ ଆମର ଧର୍ମ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଦିନେ ନା ଦିନେ ମଣିଷ ତା ଭୁଲ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ହଁ ମାତା, ସକଳ କଷଣ ସହି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ଜଗନ କହିଲା, ହେ ସର୍ବଂସହା ମାଟି ମା, ତୋ ଚରଣରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତୋର ବାର୍ତ୍ତା ମାନବ ସମାଜରେ ପ୍ରଚାର କରିବି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ମାଟି ମାର ଜୟଗାନ କଲେ। ଜୟ ମାଟି ମାର ଜୟ। ଜଗନ ସେସବୁ ସବୁ କଥା ଦେଖୁଥିଲା, ଶୁଣୁଥିଲା। ତାପରେ ଶେଷରେ କ'ଣ କହିଲା? ମାଟି ମାକୁ କହିଲା, ହେ ସର୍ବଂସହା ମାଟି ମା। କାରଣ ମାଟି ମା ତ ସବୁ ସହୁଛି, ପାଟି ଫିଟଉଛି ନା, କହୁଛି ମୋ ଦେହକୁ ତୁ ତାଡ଼େ ନା, ମୋ ଦେହରେ ଥିବା ଖଣି ତାଡ଼େ ନା, କହୁଛି କେବେ? ନା ମୋ ଦେହରେ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ପକା ନା, କେବେ ପାଟି ଖୋଲି କହୁଛି ନା। ତେଣୁ ସେଇ କଥା, ସେଇଥିପାଇଁକା ଜଗନ କହିଲା, ହେ ସର୍ବଂସହା ମାଟି ମା, ତୋ ଚରଣରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତୁ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା କହିଲୁ, ଯୋଉ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଏଠି ଶିଖିଲି, ଜାଣିଲି, ମୁଁ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇ ଜଣେଇବି, ସଚେତନ କରେଇବି। ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମାଟି ମାର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି, ନାଟକଟି ତ ଆମେ ପଢ଼ିଦେଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଟକଟି ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଆଧିରେ ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତିରୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅବଦାନ ଦିଅ। କାରଣ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ବଞ୍ଚିଥିବ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅନୁଚିନ୍ତାଟି ଦେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ଦେଇଛି। ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଉ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଯୋଉଠି ବି ଚାହୁଁଛ, ଯୋଉଠି ବି ଖାଲି ଜାଗା ଦେଖୁଛ, ଗଛଟିଏ ଲଗାଅ, ତାର ଯତ୍ନ ନିଅ, ତାକୁ ବଡ଼ କରାଅ, ଦେଖିବ କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ତେବେ ଚାଲ ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ କରିଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି
ଆସ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ କିଛିଟା ଅଛି ଆଦିରେ 5-6ଟା ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି? ବିପ୍ଳବ। ବିପ୍ଳବ ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ଭୁବନ ହେଲା ପୃଥିବୀ। ଅସହାୟ, ଯାହାର କେହି ସାହସ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ନିମଗ୍ନା ମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ଦୂଷିତ ମାନେ ପାଣିକୁ ଦୂଷିତ କରିବା, ଖରାପ କରିଦେବା, ପିଇବା ପାଇଁକା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ସବୁ କିଛି ଦୂଷିତ ହେଇଯାଇଛି। ଅପରାଧ, ଅପରାଧର ଅର୍ଥ ସେ ଅପରାଧ ଯେ ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ। ଅନୁର୍ବର, ଯାହା ଉର୍ବର ନୁହେଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଆସ କଥା ହେବା, ଏଟା ଓରାଲ। ମାଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗଛର ଉପକାରକୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ? ତୁମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପରିବେଶ ସଫା ରହିଲେ ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗେ? ମଶା ମାଛି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ କିପରି ଲାଗେ? ପ୍ରକୃତି ରାଗିଲେ କ'ଣ କରେ? ଏଇସବୁ ଓରାଲ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ କଥାରେ ବି କହିକି ଲେଖି ବି ହେବ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ତାକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିନିଅ ଆଉ ଲେଖିନିଅ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମାଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ମାଟି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ବାସଗୃହ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, ଜଳ ଏବଂ ଗଛଲତା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା? ଗଛର ଉପକାରିତା କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଖରାଦିନେ ପ୍ରଖର ଉତ୍ତାପ ବେଳେ ଗଛର ଶୀତଳ ଛାଇରେ ବସିବା ସମୟରେ ଆମେ ଗଛର ଉପକାରିତା ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କିଛି ବି ଅନୁଭବ ତୁମେମାନେ ଦେଇପାରିବ, ଯେମିତିକି ଫୁଲ ଫଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଉପକାରିତା ତୁମେମାନେ ଗଛଠାରୁ ପାଇଛ ତାର ଅନୁଭବଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଗ ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତୁମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପରିବେଶ ସଫା ରହିଲେ ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗେ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ପରିବେଶ ସଫା ରହିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଓ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଏବଂ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। ଘ ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମଶା ମାଛି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କିପରି ଲାଗେ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ମଶା ମାଛି ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ବିରକ୍ତି ଲାଗେ ଏବଂ ରୋଗ ହେବାର ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତାପରେ ଓ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଓ ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରକୃତି ରାଗିଲେ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରକୃତି ରାଗିଲେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା? ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଖାଲି ଥିବା କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସ ପୂରଣ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଦେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? କଳକାରଖାନା ବା ଚିମିନିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ବା ପବନ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଦେଲା ମୁଁ ଦୂଷିତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏ ପବନ ଦୂଷିତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କୋଉ ରୋଗ ହେବ? କାଶ, ଥଣ୍ଡା, ଯକ୍ଷ୍ମା, ହାଡ଼ଫୁଟି, ଯେତିକ ସବୁ ବାୟୁବାହିତ ରୋଗ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ 4ଟା ରୋଗର ନାଁ ଏଠି ଲେଖିଦେବା। କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା କାଶ, ଥଣ୍ଡା, ଯକ୍ଷ୍ମା ଆଉ ହାଡ଼ଫୁଟି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି ଆସି ନଦୀ ଜଳରେ ମିଶୁଛି, ତାମାନେ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ହଇଜା, ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ହେବ? କାରଣ ପାଣିକୁ ଆମେ ପିଉଛେ, ତେଣୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। କ'ଣ ଏଠି ଦେଲା 2 ନମ୍ବରରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ସମାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ମାନେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଜଳର କ'ଣ ହେବ? ଜଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଖିବା ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପାଣି ଆଉ ନୀର। ବାୟୁ ପବନ, ସମୀର। ମାଟି ଧରଣୀ, ମୃତ୍ତିକା। ନଦୀ ତଟିନୀ ଆଉ ସରିତ। ହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଗଛ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ମୁଁ ମାନବର କି ଉପକାର କରେ? କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର କରେ ଗଛ? କ'ଣ କ'ଣ ଦିଏ? ପ୍ରଥମ ଦେଲା ଅମ୍ଳଜାନ। କ'ଣ?
ଅମ୍ଳଜାନ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଫୁଲ, ଫଳ, ବସ୍ତ୍ର, ଆଉ ଔଷଧ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ବାସଗୃହ। ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା। ତାପରେ ଭାଷାର କଥା ବୁଝ, ଭାଷାର କଥା ପଢ଼, ବୁଝ ଓ ଲେଖ। ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ସମାନ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। କୂଳ କୂଳ, ଦିନ ଦିନ, ଚୂଡ଼ା ଚୂଡ଼ା। ଗୋଟିଏ କୂଳ ହେବ କ'ଣ? ନଦୀ କୂଳ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କୂଳ ହେବ ବଂଶ। ଦିନ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲା ସମୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲା ଦରିଦ୍ର ବା ଗରିବ। ଚୂଡ଼ା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରଭାଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୂଡ଼ା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ା, ଯୋଉଟା ଆମର ଧାନ କୁଟିକି ଚୂଡ଼ା ହୁଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାପରେ ପଢ଼େଇଦେବି। ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି, ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ଶୁଣିନିଅ। କରେ ହର୍ଷ ଉକାର ଅଳ, କୂଳ ମାନେ ହେଉଛି ବଂଶ। ସେ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କୂଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କ ଦୀର୍ଘ ଉକାର ଅଳ ହେଲା ତଟ ବା ନଦୀର ପାର୍ଶ୍ୱ ବା ସମୁଦ୍ରର ପାର୍ଶ୍ୱ। ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବରଗଛ ଅଛି। ଦିନ, ଦ ହର୍ଷେଇକାର ନ, ଦିନ ମାନେ ଦିବସ। ଆଜିର ଦିନଟି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଥିଲା। ଦ ଦୀର୍ଘେଇକାର ନ, ଦିନ ମାନେ ଦରିଦ୍ର। ଆମେ ସର୍ବଦା ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଚୂଡ଼ା, ଚ ହର୍ଷଉକାର ଡରେ ଆକାର, ଚୂଡ଼ା ହେଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ। ଦହି ଚୂଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଚ ଦୀର୍ଘକାର ଡ଼ ଆକାର, ଚୂଡ଼ା ମାନେ ଶିଖର ବା ଅଗ୍ରଭାଗ। ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ନେତ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିଗଲା? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ। ଆସ ଏକାଙ୍କିକାଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଏହିପରି ଆଉ କେତୋଟି ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଖୋଜି ବାହାର କରି ଲେଖିବା। ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏ ବହିରେ ନା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ। ଏଇ ଟପିକରେ କ'ଣ ଅଛି? ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା, ଖଣି ଖାଦାନ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା। ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା 3 ନମ୍ବରରେ? ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। ପବନ କିପରି ଭାବରେ କଥା କହେ? କ୍ରୂର ଭାଷା, କର୍କଶ ଭାଷା, ମୃଦୁ ଭାଷା, ରୁକ୍ଷ ଭାଷା। ମୃଦୁ ଭାଷା। କାହାର ଶରୀର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରି ରହିଛି? ବୃକ୍ଷ। ଧୂଆଁ କାହାକୁ ଦୂଷିତ କରେ? ବାୟୁ। ସମସ୍ତେ କାହା ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ମାଟି ମା। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଦେଇଛି ଆସ ଚିନ୍ତା କରି କହିବା ଓ ଲେଖିବା। ଏଇଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଅଧିକ ଭୂମିକା କାହାର? ବୃକ୍ଷ ମାନବର ବନ୍ଧୁ କିପରି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇଦେବି। ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଅଧିକ ଭୂମିକା କାହାର? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରକୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୂମିକା ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷର ଅଟେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବୃକ୍ଷ ମାନବର ବନ୍ଧୁ କିପରି? ଉତ୍ତର ବୃକ୍ଷ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଔଷଧ ଏବଂ ବାସଗୃହ ପାଇଁ କାଠ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ମାନବର ପରମ ବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ଗ ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଲେ ଜଳଚର ଜୀବ, ମାଛ ଆଦି ମରିଯିବେ ଏବଂ ସେହି ଦୂଷିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେବ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲି ନାହିଁ। ଅ ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଜଗନ କିପରି ବିପ୍ଳବ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଜଗନ ନିଜର ସାହସ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ବିପ୍ଳବ କରିବ ବୋଲି କହିଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏ ବିଷୟଟି ତ ଆମର ସରିଗଲା। ପାଠ 11 ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଥିଲା ନିବେଦନ, ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ବୁଝିଲେ, ଆଉ ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି।
जदि भिडियोटी भल लगी तेबे लाइक और शेयर करदेव आउ चैनल प्रथम थिले चैनल को सब्सक्राइब करदेव आउ एक भिडियो तुम मान सहित देखा से पर्यंत सुस्थ रुह सुरक्षित रुह आ सबुठार बड़ कथा है प्रकृति की बंचे रखिबारे निजर अवदान दियो जहाँकि तुमर ये विषय वस्तु बुझीपारच ताले रहुची गॉड ब्लेस यू।